పదవి ఎన్నికలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి విపక్షాలు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాయి. స్పీకర్ పదవి ఎన్నికపై ప్రభుత్వం విపక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో స్పీకర్ పదవికి విపక్షాలు కూడా నామినేషన్ దాఖలు చేశాయి. ఎన్డీఏ కూటమి తరపున మాజీ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, విపక్షాల తరపున కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోడిక్కున్నీల్ సురేష్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. తమకు డిప్యూటీ స్పీకర్ అవకాశం ఇస్తే స్పీకర్ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం అయ్యేందుకు సహకరిస్తామని రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించినప్పటికీ అధికార పక్షం స్పందించలేదు. దీంతో అధికార పక్షం నుంచి సానుకూల సంకేతాలు రాకపోవడంతో స్పీకర్ పదవికి పోటీ చేయాలని ఇండియా కూటమి నిర్ణయించింది. విపక్షాల తరపున కాంగ్రెస్ ఎంపీ సురేష్ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు స్పీకర్ ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా జరుగుతూ వచ్చింది. మొదటిసారిగా స్పీకర్ పదవికి ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉండడం ఉత్కంఠ రేపుతోంది. अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है. राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया. राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए. ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए. राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे. अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है. तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है. तो नियत साफ नहीं है. नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए. और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे. तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था. अभी यूपीए के समय में हमने दिया था. तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा. सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें. जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो. राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी. ऐसे जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ. कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है. नहीं, ये देखिए, अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है. ये कभी ऐसा रहा नहीं है. लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता. और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया. स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया. उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं, तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए. तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे. ऐसा तो कभी हुआ नहीं. वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना. तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्यूटी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ऑपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे. तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं. तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में क्या हो. नहीं, ऐसा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से यही बोल रहे हैं, डिप्यूटी स्पीकर की चुनाव की जब बारी आएगी तो सारे नेता दल, सारे दल को, ये कोई गवर्नमेंट का ही नहीं, विपक्षी दल, उन सब के साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे, और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से तय करके आगे बढ़ेंगे. उसके लिए तो टाइम है अभी.
तो पहले तो स्पीकर का चुनाव होना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको किस तरह से सम्मान से आगे लेके जाना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें राजनीति विपक्ष करना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। అధికార ఎన్డీఏ అలాగే విపక్ష ఇండియా కూటమి మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో స్పీకర్ ఎన్నిక అనివార్యమైంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. కృష్ణ, చెప్పండి పూర్తి వివరాలు. నరేష్, ఇక స్పీకర్ పదవికి ఎన్నిక అనివార్యమైందనే చెప్పొచ్చు. ఈసారి స్పీకర్ పదవిలో అధికార పార్టీ నుంచి ఓం బిర్లా, అదేవిధంగా ఇండియా కూటమి తరపు నుంచి లోక్ సభకు కేరళ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి కె సురేష్ పోటీ పడబోతున్నారు. ఇప్పుడు ఓం బిర్లా వర్సెస్ కె సురేష్ మధ్య పోటీ జరగబోతుంది. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు లోక్సభలోనే ఈ మోషన్ మూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రొటెం స్పీకర్ గా ఉన్నటువంటి భర్తృహరి మెహతా ఈ యొక్క మోషన్ మూవ్ చేస్తారు. మోషన్ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ఓటింగ్ లో హై సావిట్ అని ఉంటుంది. అంటే ఎవరి వైపు ఎక్కువ ఇది ఉంటే వాళ్ళనే ఇక స్పీకర్ గా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ అపోజిషన్ గనక ఓటింగ్ కి ప్రెస్ చేస్తే, డివిజన్ గనక ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు డివిజన్ పెట్టి ఏదైతే బిల్లులను మనం పాస్ చేస్తూ ఉన్నామో ఇప్పటి వరకు కూడా అదే విధంగా ఈ యొక్క ఓటింగ్ జరగబోతుంది. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్ మాత్రం కాదు. ఇది కేవలం పార్లమెంట్ లోనే ఇక గతంలో బిల్లులు పాస్ చేసినట్లుగా ఈ స్పీకర్ ఎన్నిక కూడా ఉండబోతుంది. ఇది మోషన్ మూవ్ చేసి ఆ తర్వాత ప్రొటెం స్పీకర్ ఈ కొత్త స్పీకర్ ను ఎన్నిక చేపుతారు. అయితే తొలిసారిగా ఈ విధంగా జరగబోతుంది. అయితే గతంలో కూడా 2 సార్లు జరిగాయి. అది ఎప్పుడు అంటే మొదటిసారిగా ఏదైతే స్వాతంత్రం ఇప్పుడు తొలిసారి 1952లో తొలిసారి మొదటి లోక్సభ స్పీకర్ ను ఎన్నిక చేసుకున్నప్పుడు మావలంకర్ వర్సెస్ శంకర్ శాంతారాం ఈ యొక్క అప్పుడు ఓటింగ్ జరిగింది. అప్పుడు ఎన్నిక జరిగింది. అది పద్ధతి. అంటే మొదటి లోక్సభ కాబట్టి అప్పుడు ఈ విధంగా ఈ యొక్క సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి అది ఎక్సెప్షనల్ కేసు అనే చెప్పుకోవచ్చు. మావలంకర్ వర్సెస్ శాంతారాం ఎన్నిక ఏదైతే జరిగిందో అది ఎక్సెప్షనల్ కేసు అనే చెప్పొచ్చు. మరో ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ తర్వాత 1976 తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి జగన్నాథ్ రావుని ప్రతిపక్షాలు పోటీలో పెట్టాయి. అది కూడా బలిగ్రామ్ భగత్ వర్సెస్ జగన్నాథ్ రావు 1976. అప్పుడు కూడా ఇది కూడా ఎక్సెప్షనల్ కేసు. అంటే ఎమర్జెన్సీ తర్వాత కాబట్టి సహజంగా ఈ యొక్క ఇందిరాగాంధీకి కొంత బుద్ధి చెప్పాలి, లేకపోతే ఆమెకు తమ బలాన్ని నిరూపించుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళు వీళ్ళ తరపున ఇచ్చేయాలి అన్న దీంతో ఇవి జరిగాయి. కానీ 1952, 1976 ఈ రెండు కూడా ఎక్సెప్షనల్ కేసు అనే చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు స్పీకర్ పదవికి పోటీ జరగలేదు. ఆ తర్వాత ఇది తొలిసారిగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్పీకర్ ఏ విధంగా జరగబోతుంది అన్నది చూసుకుంటే కేవలం హౌస్ లో ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ప్రొటెం స్పీకర్ గా ఉన్నటువంటి భర్తృహరి మెహతా ఈ 2 నామినేషన్లు కూడా తీసుకుని ఎవరి వైపు ఎక్కువ సభ్యుల సంఖ్య ఉంటే ఆ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థిని స్పీకర్ గా నామినేట్ చేయబోతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడా సంప్రదాయం కొనసాగుతూ వస్తుంది కాబట్టి డిప్యూటీ స్పీకర్ ను ప్రతిపక్షాలకు ఇవ్వాలి, స్పీకర్ పదవి అధికార పక్షానికి ఇవ్వాలి. కాబట్టి స్పీకర్ పదవి మేము అధికార పక్షానికి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ప్రతిపక్షాలకు ఇస్తామని మాట ఇవ్వాలని కూడా ఒక కండిషన్ పెట్టారు. కానీ కండిషన్ పెడితే ఎట్లా, అసలు డిప్యూటీ స్పీకర్ మేము ఉంచాలా లేదా అనేది కూడా ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఒకవేళ డిప్యూటీ స్పీకర్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మిమ్మల్ని సంప్రదించి మీ అభిప్రాయాలు తీసుకుని అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు స్పీకర్ పదవికి మీరు ఏకాభిప్రాయంతో అంగీకరించండి అని కూడా మేము అడిగాం. కాబట్టి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గాని లేకపోతే రాహుల్ గాంధీ గాని వీళ్ళందరినీ కూడా మేము రీచ్ అవుట్ అయ్యాం. వాళ్ళు సంప్రదించలేదు. కాబట్టి మేము ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. మేము స్పీకర్ గా ఓం బిర్లాను ప్రతిపాదిస్తున్నాం. వాళ్ళు స్పీకర్ గా సురేష్ పెట్టబోతున్నారు. కాబట్టి ఎవరు గెలుస్తారనేది రేపు చూద్దాం అన్నది అధికార పక్షానికి సంబంధించినటువంటి నేతలు చెప్తున్నారు. కానీ మరో ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి టీఎంసీ ఎవరైతే ఉన్నారో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత కొద్దిసేపు క్రితం ప్రకటించారు. మమతా బెనర్జీ కె సురేష్ కి ఇండియా కూటమి సభ్యులుగా కె సురేష్ ఎవరైతే నిలబడ్డారో స్పీకర్ పదవికి తమ మద్దతు అతనికి ఉండదు అని కూడా ఆమె స్పష్టం చేశారు. కాబట్టి ఇప్పటికే స్పష్టమైంది ఓం బిర్లానే మరోసారి స్పీకర్ కాబోతున్నారన్నది. రైట్ కృష్ణ, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్.